بسم الله الرحمن الرحيم. Adam aleyhisselamga çeyin cinler jaralgan dedik. Cinlerge çeyin dağı al-hinnu al-binnu degen kebir mahluklar jaralgan degen sözler var dedik. İbn Abbas radıyallahu anhu'nun rivayetine karaganda. Sebebi Kur'an'da Allah Teala aytkan قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. O Muhammed estegen usul kezde. Rabbing periştelerge kayırılıp aytты. Men jerde özümdün orun basarımdı jaratam. Dese periştelerden жооп, oşonun içinde cinler dağı iblis, cindin başçısı olan iblis da var ele. Al taraftan жооп boldu. Atacalu fiha man yufsidu fiha ve yasfikud dima. Usul jerde suro payda boldu ele. Jerde sen buzuqu kıla turgan, jana kan töge turgan zatты jaratasың. Şunday bir kimseni jaratasың, al jerde buzuquluk kılın. Buzuquluktun türü var. Jana kan töget, oşonu jaratasыңбы degen suro. Oşo жерден suro payda boldu. Эми кайдан билип алды? Туурабы? Периштелер, iblis, al murda Azazil degen at бар, Azazil degen atı менен аталат эле der. Kaydan bilip aldı? Adam aleyhisselam jarala elekte murun jaralgandan keyin buzuquluk jana kan töget eken деген. Kebirler aytat, jerde adam ataga çeyin jin jaşagan. Oşol jinler buzuquluk jana kan tögü kılgan. Al jinlerдин içinen Azazil ötö ilimdүү jana ibadatçıl, takva, Allah'dan korkkon, taza jin bolgon üçün Allah Taala аны көтөрүp периштелердин катарына кошуп койгон. Jerde öz erki menen жашап жүргөн jin бар эле. Ошолор бузукулук кылып кан төккөндө, анан ошол Azazildi башчы кылып периштелер менен биргеликте Allah Taala жөнөтүп, анан ошо jiндерди жок кылган. Көпчүлүгүн өлтүрүп, андан калгандарыны болсо суунун аралдарына аларды кууп салган деп кебирлер айтат. Бирок буга да бир суроо пайда болот. Кандай? Jindi biz aytып атабыз, jismun nariniyun yatashakkalu bi ashkali mukhtalifa. Ул оттон жаралган дене түрдүү түстөргө кире берет. Ар кандай форма, ар кандай түскө кире бере турган оттон жаралган дене. Bundan kan чыкпайт мындайча айтканда. Kan төгөт деп атпайбы? Кандын чыгышы мүмкүн эмес. Бул далилсиз болуп калган сөз болуп калат дейт. Акылдагы кабыл кыла албайт, жана Кур'ан хадистен да далил жок дейт. Кээ-бирлер айтат, бул дегени perişteler bu Lavhul Mahfuz'dan takdir жазылган да. Ошол жерден көрүп алган дейт. Адам алейхиссалам жаралгандан кийин эмне болот экен деген. Takdir degende İmam Maturidi, İmam Aşari rahmetullah'ın ortasında biraz sözler var. Бирок ал сөздөрдүн баарынын эле максаты бир, сөз эле башка карама каршыдай көрүнбөсө, мааниси бир эле сөздөр айтылган. Takdir деп эмнени айтабыз? Үч нерсени takdir деп айтат. Биринчи tahdidullah. Tahdidullah Taala kullu makhluqin bihaddihi allazi yujadu bihi. İmam Maturidi rahmetullahi aytqаны. Takdir деп эмнени айтат негизи? Takdir деп Allah Taalанын ар бир жаралынган нерсени ошол негизде кийин пайдага чыга турган бир чекке коюп туруп жаратып койгондугуну takdir деп айтат. Жаратып ошо чекке салып койгондугуну takdir деп айтат. Начатан бир ченемге бир калптын ичине салып койгон, бир рамкага киргизип койгон, ошол чийиттен адам чыга албайт. Заты дагы, сыпаты дагы, убактысы дагы, орду дагы ошонун негизинде жүрөт. Ошол ченемге ченеп коюунун атыны takdir деп айтат. İmam Aşari rahmetullahi aytat, icadullah edi. Allah Taala'nın murdagı bolgon takdirinin negizinde, çeneminin negizinde mahluktardı, kalayıktı, payda kılıusunu takdir деп айтат. Murdakının negizinde jaratып atkанды takdir деп айтат. Başka ulamalar aytat, Maturidi akidasındaki ulamalar, Allah Taala murdatan ar bir nerseni özünü çektep, çenep, belgilep koygon, oşonu bilet, kim, kaçan, emne boluşunu. Oşonu takdir деп айтат. Mындайча айтканда, üç nerseni teң takdir дейбиz. Birinci, Allah Taala'nın aldın ala ar bir mahluktun akıbetini bilүүsünü. Ekinci, Allah Taala ar bir nersenin özünün jaşoosу, dünyögө kelүүsü, dünyödөн ketүүsü ar bir mahluktun takdirini belgilep koygon. Oşo belgilegенин да эле takdir деп айтабыз. Üçüncü, oşol belgilengen takdirdin negizinde dünyögө kelip, oşonun negizinde jaşap atkанын деле takdir деп беребиz. Üç nerseni teң негизинен takdir деп коёбуз.
Түшүнүктү? Ошол тагдырды көрүп алган дейт да жиндер, периштелер. Анан келип анан Алла Таалага ошондо айткан болчу, бул көрсө мындай кылат турбайбы депчи. Жерде бузук кылып кан төгөт турбайбы? Ушуну жаратасыңбы деп. Бирок бул деле далилсиз сөз болуп калат. Себеби мисалы акыйда китептеринде Имам Тахави рахматуллахи китебинде дагы Акида Тахавияда лам яттали ала залика малакун муқаррабун вала набиюн мурсалун дейт. Яни ушул баягы Алланын сыры болгон тагдырга эч бир Аллага жакын периште дагы буну кабары жок. Жана эч бир жөнөтүлгөн пайгамбардын да кабары жок дейт. Ачык айтканда эч бир Аллага жакын болгон Жабраил башка алейхимуссалам периштелер бул тагдырды билген эмес, тагдырды көрүп алган эмес. Пайгамбар алейхиссалам да алимул гайб эмес, келечекти билбейт. А пайгамбар саллаллаху алейхи айткан сөздөрүчү келечек боюнча толтура нерсени айтып койгон го туура. А бул жерде айтат, мисалы пайгамбар дагы бирок келечекти билбейт деп атат да, тагдырды эмне кандай болушуну бул билбейт деп атат. Бирок пайгамбар айтат. Бирок мисалы пайгамбар алейхиссалам бир хадис айтат: "Кайфа бикум ида лам та'муру бил ма'руф ва лам танхау анил мункар." Силердин абалыңар кандай болот? Качанда силер жакшылыкка чакырбай койсоңор, жамандыктан кайтарбай койсоңор, акыбалыңар кандай болуп калат дейт. Бул келечекти айтуу да. Десе сахабалар аябай таң калды. Афа каину залика я Расулаллах. О Аллахтын элчиси, ушундай да күн келип калабы? Жакшылыкка чакырбай турган, жамандыктан токтотпой турган да күн келип калабы? Ыпластык боло берсин, зулумдук боло берсин, уятсыздык боло берсин, адилетсиздик боло берсин, анан эч ким аны токтотпойт, туура жолду аларга көрсөтпөйт, ушундай да жашоо болуп калабы? Сиз сахабалар, урматтуу туугандар, алар мурдакы жахилият заманада жашап, алар мурдакы мындайча айтканда, бүгүнкү күндө мисалы мурда арак ичип жүрдү эле, каракчылык менен жашап жүрдү эле, күндө аялынын көзүн көгөртөт эле, башка эле. Анан кийин ал жакшылыкка чакырылгандык себептен, бирөө барып бир аз биздин тил менен айтканда дават кылып койгондук себептен жашоосу кандай өзгөрдү. Эми ошо жаңы арактан чыгып келген адамга айтсаңыз, азыр дават жабылат, дават болбойт, токтойт десеңиз, таң каларлык суроо чыгат да туурабы? Ушундай да болуп калабы депчи, токтоп калса эмне болот деген суроо пайда болот да. Сахабалардан да ушундай суроо чыкты да. Ушундай да күн келип калабы, Аллахтын элчиси жакшылыкка чакырылбай турган, жамандыктан токтотулбай турган күн келип калабы? Десе пайгамбар алейхиссалам айтты: "Ва ашадду минху саякун." Bundan дагы оорураак күн келет деди. Bundan да оорураак күн жакында болот деди. Келечекти айтып атпайбы? Туура? Болот деди. Сахабалар айтышты. Bundan дагы оорураак күн эмне десе, пайгамбар айтты: "Кайфа бикум ида та'муруна бил мункар ва танхауна анил ма'руф." Кандай силердин акыбалыңар кандай болот ошол күнү? Качанда силер жамандыкка чакырып, жакшылыктан бири-бириңерди токтотуп калсаңар. Жамандыкка чакырыктар болуп калса. Паракорлук, уятсыздык, ырчылардын, башка нерселердин, саясатчылардын, кыскасы бузуку, жаман нерселерге ачык чакырык да. Бирок жакшылыкка чакырык жок, жамандыктан кайра токтотуу бар. Жакшылыктан кайра токтотуу бар. Ушундай башыңарга күн келип калса кандай болот деп. Десе сахабалар айтты: "Ава каину залика я Расулаллах." Ушундай күн дагы биздин башыбызга келип калабы? Десе пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Ва ашадду минху саякун." Мындан дагы оорураак күн келет. Кайфа бикум ида асбахал ма'руфу мункаран вал мункару ма'руфан. Силер кандай акыбалыңар кандай болот? Качанда жакшылык биротоло эле жамандык болуп калса, жамандык биротоло жакшылыкка айланып калса, элдин зейини ошого куралып калса кандай дейсиңер? Уятсыздыкты туура жашоо деп көрүп калса, зулумдукту туура жашоо деп көрүп калса, бузукулукту жакшы жашоо, туура, чынчыл, таза жашоону туура эмес деп көрүп калган күн келип калса эмне дейсиңер силер дейт. Яни пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул мисал катары айтканыбыз, пайгамбар алейхиссалам келечекти айтып атат да. Бул алимул гайб, тагдырды билет деген сөз эмес. Бул Аллах Таала тараптан вахий, кабар берилген, ошол айткан кабарды айткан да. Бирок ушундай болуп аткандарды көрүп туруп анан пайгамбар айткан эмес. Болуп атканды көзүнө көрүнүп, анан кийин сүйлөгөн эмес. Балким кайсыл шарият тараптан эмне билдирилсе, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошону гана айткан да. Кыскасы урматтуу тууган, бул жиндердин мындай айтуусу дагы бул алыс сөз. Тагдырды көрүп алып туруп анан келип айтты деген дагы бул алыс сөз болуп калат. Демек ошого Ибн Касир рахматуллахи ошо өткөндө акыркы сөзү менен токтодук эле. Ибн Касир рахматуллахи бир риваят алып келип, Абдулла ибн Аббас разияллаху анхумадан риваят келет. Аллах Таала Адам алейхиссаламга чейин жинди жараткан, жинге чейин ал-хинну, ал-бинну деген махлукту жараткан. Аларды жерге жаратып, Адамдын келбетинде
жерге жаратып, аларга эрк, ихтияр, эрк берип туруп, анан алар жашаган, бузукулук кылган, кан төккөн, анан аларды жок кылган. Андан кийин анан Адам алейхиссалам жаралган. Ошон үчүн периштелер айткан, буларды жаратпай эле кой. Ошондой эле кылат. Эрк берип койсоң, бузукулук кылат, кан төгөт деп айткан. 94-жылы Эфиопияда жер казып атып изилдөөчүлөр ошол жерден бир дененин сөөгүнү табышты. Ал сөөгүктү караса, адам сыяктуу, бирок өтө чоң, адамдан чоң, бирок адамдын сөөгүнө окшош. Изилдеп көрсө, ал 4.400.000 жылдан бери жаткан сөөгү экен. Ошончо изилдесе, изилдөөнүн негизинде ошол тастыкталды. Ошол изилденди, ошол боюнча жабылып кетти. Уламалар айтат, балким ошо ал-хин ал-бин деген риваяттын ошо балким далили болушу мүмкүн. Адам алейхиссаламга чейин жаралган жер шарында жаралган ошол ал-хин ал-бин деген махлуктар болушу мүмкүн дейт. Кандай болгон тагдырда дагы Аллах Таала жинди алып келди, иблиске айланды, Анан биз өткөндө бир суроо менен токтоп калганбыз. Эми жин келди. Анын урпагы бар деп атабыз. Ошол урпагы кантип таралган? Аялы ким? Аялы барбы жокпу? Аялы болсо аты ким? Анан балдары кандай төрөт үйү барбы? Нике кыйылабы? Кандай тарайт? Алардын эле момундары бар, алардын эле кафирлары бар да. Жиндер кантип таралган, кантип көбөйүп келатат деген суроо. Алланын каргышына калган бир иблис болуп калса. Бул кандай болуп кетти деген суроо менен токтоп калган элек. Фақат сабата фил Кур'ан ма ядуллу ала анна ли иблиса зуррия. Биринчиден, Кур'анда келген иблистин урпактары бар. Иблистин урпагы бар экендиги Кур'анда айтылган, буга толук ыйман келтириш керекпиз. Кахф сүрөсүнүн 50-аятында Аллах Таала айтат: "Бада аъуду биллахи минеш шайтанир ражим. Афататтахидунаху ва зурриятаху аулия мин дуни ва хум лакум аду. Би'са лиз-залимина бадала." Афататтахидунаху, эмне силер адамдар иблисти ва зурриятаху, жана анын зурриятын, анын урпагыны мени таштап туруп өзүңөргө дос кылып аласыңарбы? Алла айтып атат, мени таштап кой, мен айтканды кылбай, шайтандын жана анын урпагын айтканды кылып, кармап аны дос кылып кетесиңерби? Ал силерге ачык эле душман болуп турса. Бул кандай гана залымдардын алмаштырып алуусу дейт. Достукту алмаштырып алган кандай гана зулумдук бул алмаштырып болуп калды. Яни ушул аяттан билинип атат, демек, ал иблистин бул зуррияты бар экен, урпагы бар экен, Курандан билинди. Бирок эми бул үйлөнүү катары болобу, аялы болот, шериги болот, жубу бар. Ошол жубунун себебинен анан дүйнөгө келеби? Же болбосо жумуртка сыяктуу, жумуртка байлап, жумуртка басып, ошондон ачылып анан кийин жиндер пайда болобу? Бул туурасында ар кандай айтылган сөздөр бар. Бирок ал сөздөрдүн бирине дагы ачык айтылган Куран хадистен ачык сахих далил жок. Бирок уламалардын ар кандай сөздөрү бар. Кимдеги мегерде бул иблис, жин жумуртка лайт, жумуртка аркылуу мунун урпагы таралат дегендер болсо, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бул хадисине далил кылышат. Пайгамбарыбыз айткан: "Ла такун аввала ман ядхулу сука ва ла ахира ман яхруджу минха." Көпчүлүктөрүбүзгө айтылган экен да. Базарга биринчи кирүүчүлөрдөн жана андан эң акыркы чыгуучулардан болбогун дейт. Пайгамбарыбыз бир сахабага кайрылды. Базарга биринчи кирип алып, эң акыркы чыккандардан болбогун. Фиха бада шайтану ва фарраха. Себеби базарда шайтан, жиндер да, шайтан жумуртка коюп, жумуртка байлайт деген экен да. Жумуртка басат деген экен. Демек ушул хадисте сахих хадис. Ушул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат, демек шайтандын жумурткасы бар деген сөз айтылып атат. Түшүнүктү? Бул туурасында Аш-Шейх Ал-Амин Аллама Шинкити рахматуллахи Адва деген китебинде кенен баяндаган. Аллах Тааланын ошо жогорку биз азыр Кахф сүрөсүнүн 50-аятында айттык го: "Фататтахидунаху ва зурриятаху аулия мин дуни." Анын урпагыны дегенчи. Ушул жерде Аллах Таала зуррия деген сөздү иштетти. Демек бул чоң бизге далил, бул шайтандын урпагы бар экендигине. Ким эгерде шайтандын урпагы жок деп доолонсо, анда бул аятка ачык эле ал каршы чыгып болуп калат. Кур'анга каршы чыккандын бардыгы бул
батыл, туура эмес, кээде адамды имандан чыгарып кое турган нерсеге алып барып коет. Анын урпагы бар экендиги Курандан айтылган. Бирок анын урпагы бирөөгө кошулса же башка жолдор менен таралабы бул туурасында далил айтылбады бул аяттачы. Уламалар бул туурасында түрдүү сөздөрдү айткан. Имам Шааби рахматуллахи алейхи айтканы, бир киши менден келип сурап калды дейт. Иблистин аялы барбы деп. Мен айттым дейт, ал тойго мен катышкан эмесмин деп. Экөө үйлөнгөн учурда мен ал тоюнда болбодум эле деген сөздү айттым дейт. Анан Аллах Тааланын айткан сөзүн эстеп кеттим. Афататтахидунаху ва зурриятаху. Зуррия деген сөздү эстеп кеттим. Урпагы деген сөздү эстеп кеттим. Имам Шааби рахматуллахи айтты. Анан билдим, урпак бул аялдан гана болот экендигин билдим. Айтса бул тилмечтер зуррия деген сөз өзүнүн жубу аркылуу таркаганда анан зуррия деп айтат. Мен ошондон билдим, демек бунун аялы бар экен деп билдим. Урпак зуррият деген сөздү аркылуу мен аялы бар экендигини түшүндүм дейт Имам Шааби рахматуллахи. Түшүнүктү? Анан бул айткан экен, жана Имам Катада рахматуллахи да ушинтип айткан экен. Ушу зуррия деген сөздөн айтып, зуррия аялсыз болбойт, демек шайтандын аялы бар деген сөздү айткан. Имам Мужахид рахматуллахи айтат, анын шайтандын насабынын улануусу бул өзүнүн эле дейт. Жынстык мүчөсүнү өзүнүн эле жынстык мүчөсүнө байланыштырат, ошол аркылуу 5 жумуртка төрөгөн дейт. Анан ушу 5 жумурткадан анан жиндер таркаган, бул негизги шайтандын улануусу ушинтип башталган дейт экен. Түшүнүңүздөрбү? Кээ бирлер айткан экен, Аллах Таала бул шайтандын 10 санында 2 саны бар дейт экен. Шайтандын 10 санында эркектик мүчө, сол санында аялдык мүчө жараткан дейт. Анан ошол экөөнүн аркылуу ал 10 жумуртка байлаган дейт. 10 жумуртка тууган. Анан ар бир жумурткадан 70 жумуртка чыккан дейт. Ал 70 шайтан ва шайтаны. 70 шайтан эркек жана ургачысы чыгып, анан ошол аркылуу бунун урпагы уланып кеткен деп кээ бирлер айткан. Кыскасы бул сөздөрдүн бардыгы бизге жашыруун эмес, азыр айтып атканыбыздай, бул Кур'ан же болсо хадистен алып келген далилдери жок. Бирок уламалардын ыктымалдары, ишаралары Кур'ан хадистен ишарасынан түшүнүгүнөн ушинтип айткан. Бирок буга ачык далил жок дейт, ушундай жумурткалаган, башка болгон дегендергечи. Балким аяту карим айтып атат, Кур'андын айтышы шайтандын демек урпагы бар, бирок анын кандай урпагы, кандай дүйнөгө келет, кандай төрөлөт, туулат же жумуртка байланат, бул туурасында сахих, таза далил жок. Мындай нерселер адам өз ою менен биле албайбыз дейт. Ойлонуп отуруп эле биле албай турган маселе. Алла Таала айтпайынча, чечкиндүү түрдө мындай болуп туруп урпагы уланып келатат деп айта албайбыз дейт. Түшүнүктү? Имам Куртуби рахматуллахи алейхи тафсирде мындай деген. Бул жиндин урпагы боюнчагы сахих келген нерселер Абу Бакр Баркани рахматуллахи алейхинин алып келген хадисинен айтсак болот. Бул жерде Абу Усман ал Салмандан риваят кылат. Салман радиаллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан риваят кылган. Баягы биз жогоруда айткан хадис, сен базарга биринчи кирүүчү жана акыркы чыгуучудан болбогун, себеби анда шайтан жумуртка басат деген сөз. Мына ушул гана сахих, мындан башка сахих жол жок дейт. Ушул эле хадистен биле алат экенбиз, бул жиндин жумурткасы бар, жумуртка байлайт деген, мындан башка сахих хадистер жок. Түшүнүктүү болду? Кандай жол менен жумуртка болот, кантип пайда болот ал жумуртка, бул туурасында таза биздин далил бизге айтылган эмес, ага иман келтирүүгө да биз милдеттүү эмеспиз. Анан урматтуу туугандар, бул жакта айтат, эми муфассирлер дейт, Куран чечмелөөчүлөр шайтандын балдары жана алардын кызматтары туурасында ар кандай сөздөрдү айтышкан. Кандай шайтандар кандай кызматка дайындалат? Биринчиден бул Кур'ан айткан, шайтан бул силердин ачык душманыңар, фаттахидуху адува, аны өзүңөргө душман кылып алгыла деген да. Біз душманды изучать етпей тұрып, душманды жақшылап, аны тақтап, ким екен изилдебей тұрып душман менен күрөшө албайбыз да. Туурабы? Анын күчү кандай?
курал жарагы кандай, ал кандай ыкма менен келип кол салат, буну билмейчи. Мисалы туруп айтышыбыз мүмкүн. Кытай күчөйүп баратат, дагы бир мамлекет күчөйүп баратат. Ошолор чоң биздин душманыбыз болуп калат деп айта алабыз да, сырттан карап туруп. А бирок шайтан менен нафсини душман деп атабыз. Бирок алдын кандай душман, кантип кол салат, качан бизге душмандык кылат? Буну Куран хадис айтпаса сиз менен биз биле албайбыз. Бирок Куран хадистен изилдемейинче, илим менен негизинде тактамайынча аны биле албайт экенбиз да. Ошо Куран тафсир алымдар айткан, шайтандын балдары жана анын кызматтары кандай? Шайтандын бири дейт, Заланбур деген шайтан бар дейт. Ал Заланбур деген базарларга дайындалган экен. Базардагы фитнанын, бузукулуктун баарын кылып аткан Заланбур деген шайтан экен. Анан Табыр деген дагы бир шайтан бар дейт. Ал ушундай түйшүктөрдү пайда кыла турган дейт. Адамдарды урганга буйрат, чөнтөк кескенге буйрат, бири-бирине алдаганга, адамдын ортосундагы кыйынчылык нерселерди туудуруш үчүн дайындалган Табыр деген шайтандын бир тобу бар. А'вар деген дагы бир шайтан бар дейт. Ал зина эшиктердин ээси дейт. Эркекке кызды жакшы көрсөтүп, кызга эркекти жакшы көрсөтүп, базарга барганда түрдүү кийимдер, андай кийин, мындай кийин деп ой берип, кыскасы зинага жол ачтыра турган, телефонду жакшы эле көрүп атсаңыз башка жакка кирип кеткениңиз, ушул А'вар деген бир шайтан бар. Ушул адамды зинага сала турган, зинанын эшигин ачып аракет кыла турган ушундай шайтандар бар дейт. Мусаввит деген дагы бир шайтан бар. Ал кабарларды, жаңылыктардын ээси. Адамдардын кулактарына, тилдерине негизи жок нерселерди кулакка сала берет. Эч туура эмес, чын эмес нерселерди ортодо айландырып, ошо менен адамды алектендирип, жөн эле адамдын мээсине чалгытыш үчүн ортодогу мамилени буздуруп, ар кандай аракет кылып, кыскасы кабарларды эки жакка жүргүзө турган дагы өзүнчө бир шайтан болот экен да. Анын аты Мусаввит дейт. Анан Дасим деген шайтан бар. Дасим деген шайтан бул качанда адам үйгө кирип келип, салам айтпаган болсо, жана үйгө киргенде бисмиллах деп Алланын атыны атабаса, анда ошол жерге келип, ал адамга дейт келип туруп, не кылат? Ар кандай фитналарды үйдө кыла баштайт. Лам юрфа минал мата. Ал үйгө барып туруп эле эмнени көрөт? Караса, буюмдар көтөрүлгөн эмес, тартиптешилген эмес, төшөктөр жыйылган эмес, кийимдер үтүктөлгөн эмес, идиштер чайкалган эмес, жыты болсо тазаланган эмес. Кыскасы үйгө киргенде үйдөгү фитнаны башташ үчүн дайындалып турган шайтандын аты бул дейт. Үйгө кирип баратканда адам бисмиллах айтпай, дуаны айтпай, салам айтпай, үйгө кирип алган болсок, үйдө атайын дайындалган шайтанды Дасим деп коет экен. Ошо Дасим адамдын сиздин чекеңиздин тырыштырып атканыңыздын себеби Дасимдин себебинен болот экен. Качанда жеп жатып бисмиллахны айтпаса, дагы анда ушул Дасим аны менен чогуу шерик болот. Чогуу тамактанат. Анан дагы бир шайтан Валхан деген шайтан бар дейт. Валхан бул даратта адамды васваса кылат. Дарат алып атып, даратын болбой калды окшойт, бул жериңе тийбей калды окшойт, шекке салып, кыйнап, даратсыздык адамга шариаттагы оорчулукту туудуруш үчүн Валхан деген бир оору бар экен да. Бул жаман оору, Алла сактасын. Шекке түшүп калсаңыз аябай кыйналасыз. Бир жолу бир жерге барып калдык, барып намаз окуп, 4 рекаттуу намаз эле, 5-ми асырбы. Намазга турдум, алдымда бирөө келип ихтида кылды. Намаз бүттү, ал намазга кире алган жок да. Шек да. Ниет кылат, кайра Аллаху акбар дейт, кайра салам берет, ниет кылат, кайра кирет. Ушинтип намаз 4 рекат бүткөнгө чейин намазын баштай алган жок да. Дарат алганда по большому кирсе, сөзсүз ал жакка киргенден кийин гусул алмайынча, толук жуунуп чыкмайынча болбойт экен да. Шек да, оору. Ошого Валхан деген ушундай бир шайтан бар дейт. Адамды азгырат. Намазга турса да ниетиң туура эмес болуп калды окшойт. Даратыңды бир аз контроль кылып көрчү. Эптеп аны ибадаттан адамды алыстатыш керек да. Алыстатыш керек. Ибадаттын күчүнү жокко чыгарыш керек. Адамды чарчатыш керек. Куру нерселер менен, пайдасыз нерсе менен алектендириш керек. Ибадатка атайын дайындалган шайтан бул Валхан деген шайтан болот. Анан Акияс деген шайтан бар экен. Акияс бул намаздын ичине кирип ой бере турган шайтан дейт. Намаздар кандай жумуштар, башка нерсе ой кетип калат да.
өзүбүз каалап келип атабыз, намаз окуйм деп, Алланын алдында турамын деп, ушул ойдо турам десек да болбой эле кетип калып атат да башка жака. А бул каяктан десе, Акыяс деген шайтандын болуп аткан мээнети. Анан Мурра деген шайтан бар экен. Мурра дегени бул детушнай оюн, зоок, музыка, ырлардын башчысы дейт. Ырлардын башчысы. Жана буну Иблис деп дагы атап коёт. Иблис деп деген дагы бунун аты бар. Жана bundan башка дагы көптөгөн шайтандардын аттары жана алардын кызматтары баяндалган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам шайтандын негизги вазифасыны мындай деген. Муслим рахматуллахи алейхи риваят кылат сахих хадис. Яхья ибн Халф ал-Бахилиден, ал хадис риваят кылат Абдул А'ладан, ал Саид ал-Журайриден, ал Абул Аладан, ал болсо Усман ибн Абул Ас радиаллаху анхумадан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын алдына келдим дейт. Анан айтты: "О Аллахтын элчиси, чындыгында шайтан qad hala bayni va bayna salati va qiraati meni менен намаз, кыраат, Куран окуумдун ортосуна келип алып, мени чалгытып атат. Шайтан келип алып мени азгырып атат. Намазга туруп алып туруп, намазда окуп кыраат кылайын десем, кыраатын таппай калып, адашып, кыйналып атам Алланын элчиси. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтты: "Бул шайтан, анын аты Ханзабы деген шайтан" деди. Ханзабы деген шайтан. Качанда сен буну сезип калсаң, анда а'уду биллахи минаш шайтанир ражимди окугун. Жана сол жагыңа 3 жолу түкүрүп койгун деди. Анан пайгамбардан келип сураган сахаба айтат: "Мен ушундай кылдым. Кылсам Аллах таала ал шайтанды дароо менден кетирди" дейт. Чүнки шайтан кыскасы урматтуу туган, Куранда айткан: "Инна кайда шайтаны кана даифа", бу шайтандын амал көйлүгү, азгыруусу бул өтө алсыз деген. Бир алым айтканда: "Мен аялымдан корккондой шайтандан андай коркпоймун" депчи. Аялымдан көбүрөөк коркомун деген. Эмне үчүн десе, себеби аялым туурасында Алла таала инна кайда кунна азим, бул аялдардын амал көйлүгү өтө улуу деп айткан да. Катуу амал көйлүк депчи. А шайтандыкын алсыз деп айткан. Ошондо шайтандан корккондон дагы аялымдан көбүрөөк коркомун деген да. Себеби амал көйлүгү күчтүү болот депчи. Бирок алымдар дагы айтат, бул бир гана жаман жакка эмес дейт. Эгерде аялыңы жакшылап мээнет кылсаңыз, тарбият кылсаңыз, туура ички дүйнөсүн куруп, туура жашоо багытын көрсөтүп койсоңуз, жакшылыкта амал көйлүгү эң күчтүү да. Шайтандан дагы, периштеден дагы күчтүүрөөк. Жакшылык жайынтууда амал көйлүгү күчтүү болуп берет. Туура эмес болуп калса, туура эмес жакка. Ошон үчүн айтат да, бул үйдөгү турган гүл сыяктуу, бак сыяктуу. Эгерде бактын астын жакшылап карап, суу куюп, убактында карасак, жакшы мөмө берет. Эгерде жок аны карабай кое турган болсок, тикенек болот, кургайт, башка болот, зыяны келет. Ошондой эле ага көңүл берип, мээнет кыла турган болсок, жакшы мөмөсү чыгат анданчы. Аял затын. Дейт. Ошондо шайтан алейхиллана кыскасы амал көйлүгү алсыз. Аузун оку деп атпай, аузун окусам кетип калды депчи. Аллах тааланын алдында бул эчтеке кыла албайт. Корко турган нерсе эмес. Адам баласында дайыма сиз менен биз менен биргеликте 3 душманыбыз бар да. Мечитте отурабыз, дагы эле ошо 3 душман менен отурабыз. Кайсыл? Шайтандын душмандыгы, напсенин душмандыгы, анан жаман адаттарыбыздын душмандыгы. Сыртка чыккан болсок, жаман чөйрөнүн душмандыгы. Дайыма душмандар ушулар менен биз күрөшкөнгө туура келет. Напсини тарбият кылыш өтө оор. Шайтанды шайтан кылган анын напсиси. Туура? Чыдабай кетти да. Өтө оттон жаралган. Буну топурактан жаратты, бир карады. Бул мурдагы эски, бул жаңы, кечеге эле махлук жаралган нерсе. Бул шайтан, бул адам. Халакна инсан фи ахсани тaqвим, эң сулуу көрбөттө жаралып калды. Караса аябай чырайлуу Адам алейхиссалам. Шайтан андай чырайлуу эмес. Бир ичи күйдү. Эмнеге деген нерсе пайда болду да. Анан кийин жараткандан кийин нерселерди сурап келсе, Адам алейхиссаламга Аллах таала бардык илим берип койгон. Мындай бардык нерсенин атыны билет. Жер, асман, жаратылыштын мусаммаят, жаралган нерселердин аталыштарынын илимини берип койгон болчу да. Шайтан билбей калды. Ошончо жылдан бери жашап келатса дагы, бирок таппай калды. Дагы ичи күйдү, хасат деп коет, көрө албастык. Эмнеге депчи? Эмнеге Аллах таала буга кылып койот? Көрө албастык, бул Алланын тагдырына бөлүп бергенине наразычылык да. Аллага каршы мындай согушту жарыялоо. Эмнеге мындай боло берет? Эмнеге мага эмес? Эмнеге буга? Дей бермей барбы? Шайтан дагы ушундай күчөйүп кете берди.
Өтө чырайлуу жаратып койду, дагы чыдабай кетти. Илим берилип калды, дагы чыдабай кетти. Акыры келип туруп, "Ай, буну сыйырмат көрсөтүп буга сажда кылгыла" дегенде такыр эле болбой калды да. Койчу деди, "Не, базарың алмаштырып алдыңбы" деди да, кыскасы. Адашып калдым деди. "Ва бима агвайтани" деген да. Сөзүндөчү, "Бима агвайтани". "Я Алла, сен мени азгыргандык себептен" деген. Ой, буйруганым да, буйругумду аткарыштан эмне сени тосту? Азазил эмне болуп кетти? Десе айткан, "О Раббим, сен мени адаштырдың" деген да. Мындайча айтканда, ушинтип буну жаратып, Адам алейхиссаламды сежде кыл дебегениңде маселе болбойт эле мындай. Сен кылдың, ошого ушундай болуп кетти деп да. Сен буну сулуу кылып койдуң, сен бердиң, сен айттың, анан ушундай болду деп. Хасад көрө албастык. Барып мындайча айтканда, напсиси шайтанды шайтан кылууда. Напсини тарбият кылыш бул өтө оор нерсе. Напсини тарбият кылууда уламалар айткан, өзүбүздү бирөөгө тапшырып үйрөнөлү. Жашоодо бир устаз болсун. Дүйнөлүк жумушуңузду кыласызбы? Сапар кыласызбы? Барсаз, турасыз. Бир устаз менен кеңешип, таква, илимге бекем адам менен кеңешип иш кыла турган болсок, өзүбүздүн тизгинибизди бирөөнүн колуна карматсак, анан адамдын ички напсиси тарбиялана баштайт экен. Өзү тарбият кылыш өтө кыйын нерсе. Анан экинчи шайтандын душмандыгы бул жеңил эле. Эмне кылабыз? 24 саат бою кайсыл учурда эмне дуаны окуш керек болгон болсо, ошол дуага бекем болобуз. Маснун дуага бекем болобуз. Имам Наваи рахматалей Азкар деген зикирлер деген китебинде дагы пайгамбарыбыздын дуаларын алып келет да. Себеби эң чоң зикир да бул, Алланы эстөө. Мечиттен чыкканда, киргенде, кийим кийгенде, чечкенде, ушул дуаларды окуй турган болсок, шайтан эчтеке кыла албайт, алсыз. Болбосо мисалы бронежилеттерди кийиңиз, противогазный нерсе кийиңиз, автоматтар менен ал жака бомба коюп жардырыңыз туалеткечи, дааратканага кирип баратып. Бунун баардыгын кылсаңыз деле ал жин шайтандан сактана албайсыз да. Пайгамбардын дуасын окупайбыз ошол жерде. 4 саат туруп алып кыргызча дуа кылсаңыз деле сактана албайсыз. Пайгамбардын кыска дуасы Аллахумма инни ауду бика минал хубси вал хабайс. Ушул дуаны окуп коюп туруп кирип барсаңыз болду, маселе бүтөт. Шайтан эчтеке кыла албайт. Үйгө кирип баратканда дуа окуңуз, салам айтыңыз, болду, кирип барыңыз, эчтекеден коркпоңуз. Жаш нарсенин алдына кирбесин, анан тигиндей кылбасын, мындай кылбасын. Дуаны окудуңуз, пайгамбардын убадасы бар, салам айттыңыз, пайгамбардын убадасы бар, коркпой амал кылыңыз. Ошондон яни дуа, шайтандан сактаныш үчүн дуалар, маснун дуалар. Хиснул муъмин, момундун хисн, чеби, коргону, сактыгы, ошо пайгамбарыбыздын сүннөт дуалары. Ал эми жаман адат, жаман жоруктардан жоюлуш үчүн, арылыш үчүн дайыма жалгыздабастан, обочолонбостон жамаат менен чогуу жүргөндө аракетин кылыш керек. Жалгыздыкта мурдагы кылык кайра эле кайталанат. Жакшы жамаат менен, жакшы сухбат менен, жакшы адамдар менен көп жүргөн аракетин кылыш керек. Жалгыздабаш керек. Жалгыздаган сайын жалгыз боштук бул күнөөнү ачыкчы да. Ол бош турат, жалгызбы күнөө кылат, башка эмне кылат? Шайтан келет, напсы келет, акырын алпар туруп анан күнөөгө сала баштайт. Ошондон жамаат менен бош керек. Жаман кылыктар жорулуш үчүн дайыма колдон келишинче жамаат менен, бирөө менен болгу жүргөн аракетин кылыш керек. Анан барып, анан акырын жаман жоруктарыбыз калат да иншалла. Ошого аракет кылалы иншалла. Аллахым баарыбызга амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин. Субхана раббика раббил иззати амма ясифун ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи раббил аламин. Bi rahmetike.